ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಪೆಲ್ವಿಯಾಸೆಟಬುಲಾಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುರಿತು ಸಿಎಂಇಯನ್ನ ಕನಚೂರು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯೋಜಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಚೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ಇವರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯುಕೆ ಮೋನು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಗುರಿಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ ಎಂದ ಇವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತವರು ಇವರೇ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ವೆಂಕಟರಾಯ್ ಪ್ರಭು, ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. When this, if you remember the history of orthopedics here, 7-8 decades ago, we had only one ancient medical college to start with, Kasturba Medical College, and in the last so many decades, we have come up with so many medical colleges. I lost count now, 8 or 9, because whenever I went for some CMEs elsewhere, as I showed you long back, they used to ask me, how many medical colleges are there in Bangalore? So I used to say, when I started my journey 2 days back to this place, there were 3. When I go back, I don't know whether it is 5 or 6. But I am really happy now. When we started here, I was wondering, in the Deralakatte University Road, 3 medical colleges within a distance of maybe 3-4 kilometers. Are they going to flourish? Are they going to, go on? But I am really proud and happy to see that all the medical colleges in Bangalore maintain the highest standard with all the teaching and academic. And I am not sure about, please pardon me, I am not sure about other fields of medicine, but in orthopedics, I am definitely vouch that with the support of Canara Orthopedic Society, we are doing a wonderful job with a lot of CMEs and workshops, and I am really part of this Bangalore, so I am really proud. If you look at the history of orthopedics, 8-9 decades ago, orthopedics was dealt by the general surgeon then. He used to be the master of all trades. He used to do cardiothoracic surgery, neurosurgery problems, orthopedics even. And over a period of time, orthopedics evolved as a separate branch in general surgery. And when I was a postgraduate, slowly this subspecialty came into picture. In Manipal, we had the subspecialty of pediatric surgery, spine, arthroplasty, etc. But now we have gone one step further. So there is a foot and ankle surgeon dealing with the hand, plastic surgery, and now we have pelviacetabular injuries. So this is really a good change which has occurred over the decades, and we have to keep up with that. So this is the best opportunity for all the students and trainees to take advantage of the experts in this field, to clarify your doubts and take home message, whatever you get, and share it with your colleagues who are unable to participate in this beautiful program. So when I was a student long back, we used to have only low velocity injuries. We used to see elderly people falling down, and I saw in the morning very low impact pubic rami fracture. So no active treatment required that time, just a bed rest and painkillers. We never had an intensive radiologist to consider therapeutic embolization. MRI was just coming into picture. We had only, remember, one classification, that is a Tiles classification. So we never had this various classification, concept of various columns, detailed anatomy, and the challenges with the various cases. And also, as you know, trauma is becoming the emerging number 1 and the killer, and every day we see a lot of persons killed, pedestrians or vehicle owners getting killed in this major accident. So as highlighted in the morning session, ATL is very important. These patients have got multiple injuries, so life is more important than to save the limb. So no doubt you have to take attention of fractures and open wounds, but most important is the airway breathings. And pelvic fracture can lead to death. I can just quote 1 or 2, I won't take long.
When I was in UK, I remember I was working as a registrar, and we had a polytrauma patient with a very bad injury, multiple injury, high velocity injury, and I was a registrar then. I thought he had a major pelvic disruption. So I thought as an emergency I'll apply external fixator. But when I asked my consultant, he said, Rao, there is no time to do that. You will take. ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟದ, ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೂ ಮತ್ತು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಛಲ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ PGಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉತ್ತಮ ಹೆಲ್ಪ್, ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, PGಗಳು ಅಥವಾ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮರಾವ್ರಂಥ ಇನ್ನು ಅನೇಕರಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಹಿರಿತನ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೈನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ನವರು ಬಂದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು CMEಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆರಿಫ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ PG ಅಥವಾ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರ ಕಲಿಕೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದು, ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಹೊಳೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಈ ಒಂದು CMನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು